Today our topic is second computer management strategy. Second one is known as memory management. Memory management. What are the different type of memories that are available in the computer? First one, main memory. Also known as RAM. Another one, secondary storage. Additionally, cache memory වගේ memory තියෙනවා මෙතන. There are a lot of data transfer between those memories. මේ memory transfer වෙන වැඩේ manage කරන්න වෙන්නේ OS එකට. OS එක manage කරනවා computer එකේ තියෙන device එකක් MMU කියලා memory management unit. ඒ memory management unit එක තමයි computer එක ඇතුලේ memory translation, address mapping, fragmentation, swapping, compaction ඔන්න ඔය වගේ එක එක ටෙක්නික්ස් කරලා කම්පියුටර් එක ඇතුලේ මෙමරි එහාට මෙහාට යවන්නේ මෙමරි මැනේජ්මන්ට් කියන OS ප්‍රොසීඩියර් එක. Right, our topic is memory management. Paragraph. Memories such as primary and secondary storage plays a major role during the functioning of the computer. The input data are stored in the RAM before being transferred to the CPU and the process data such as information are also stored in the RAM before being sent to the output devices. This management process is done by the operating system by using memory management procedure. New paragraph. Memory management process makes sure that enough memory is allocated for each process, and it also makes sure that the memory is freed, FREED, once a particular process ends. Following are some examples for memory management procedures. 1 2 3 දාලා ලියා ගන්න memory management procedures වලට memory fragmentation, memory compaction, swapping and mapping, swapping SWAPPING, swapping, mapping, and paging.
Next one, third one. Right, third one, device management. අපේ computer එකේ devices තියෙනවනේ එක එක. මොනවද computer එකේ තියෙන devices? There are a lot of input devices are available. Same as output. දෙකම තියෙනවනේ ගොඩ ගොඩ. මේවා ගොඩ ගොඩ තියෙන ඒවා. දැන් මේවා තමයි අපි computer එකට නිතර plug කරන්නේ. අපි computer එකට හැම වෙලේම අලුතෙන් එකතු කරන්නේ එක්ක input devices නැත්නම් output devices. Internal devices අපි නිතර update කරන්නේ නැහැ. example එකක් විදිහට computer හැදුවට processor එක දවස ගානේ update කරනවද අපි? RAM එක දවස ගානේ update කරනවද? නැහැ. hard disk එක දවස ගානේ update කරනවද? නැහැ. ඒවා internal ඒවා. හැබැයි pen drive එක දවස ගානේ ගලවනවා. මේ විදිහට input output devices ඕන තරම් එළියෙන් අපේ කම්පියුටර් එක්ක කනෙක්ට් කරගන්න. දැන් operating system එකට කලින් plan කරගන්න බෑනේ මොන වගේ device එකක් input කරයිද කියලා. ඒ කියන්නේ input කරන වෙලාවේ තමයි operating system එකට decide කරන්න වෙන්නේ මේ device එක මොන වගේ එකක්ද මේකේ functions කොහමද මේක කොහමද වැඩ කරවන්න ඕන කියන එක operating system එක try කරන්නේ device එක high කරාම. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට device එකක් high කරපු ගමන් වැඩ කරනවා නම් අපි ඒ වගේ device වලට කියනවා plug and play device කියලා. මම example එකක් ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම්. මම computer එකට මගේ phone එක connect කරන්න යන්නේ storage device එකක් විදිහට. හරි මගේ phone එක මම connect කරන්න යන්නේ storage device එකක් විදිහට. එතකොට මේක computer එක කොහොම අඳුරගනීද? ඔන්න මම phone එක connect කරා computer එකට. දැන් මම this PC open කරලා බැලුවොත් මගේ phone එක මෙතන detect වෙලා තියෙනවා storage device එකක් විදිහට. එතකොට මේක computer එකට ඉබේම detect කරගත්තා. plug and play. high කරපු ගමන් වැඩ කරන්න පුළුවන්. මට මේකේ තියෙන ඒවා copy කරගන්න ඕන දෙයක් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට අපි ඒවට කියන්නේ plug and play. දැන් මේක ඇත්තටම operating system එක කොහෙන්ද හොයාගන්න ඇත්තේ? operating system එක කොහෙන්ද identify කරගන්න ඇත්තේ? අපි ගිහින් බැලුවොත් අපේ කම්පියුටර් එකේ මේ this PC icon එක උඩ නැත්නම් Windows 7 වගේ නම් ඔක computer කියලා තියෙන්නේ. ඒක උඩ අපිට right click කරලා right click on this PC and select manage. එතකොට open වෙනවා window එකක් computer management කියලා. මේ window එකේ තියෙනවා device manager කියලා option එකක්. ඔයාලට පේනවා ඇති. මම මේක උඩ ක්ලික් කරගන්නවා. මේ තමයි මගේ කම්පියුටර් එකේ දැනට available devices. audio input and output devices තියෙනවා. There are two audio input output microphone and speaker. Batteries. AC adapter එක laptop එකක් හින්දා battery එක ඒ දෙක detect වෙලා තියෙනවා. Bluetooth. අර මේකේ Bluetooth drivers තුනකින් තමයි මගේ Bluetooth adapter එක function වෙන්නේ. Next one camera. USB 2.0 camera එකකුත් තියෙනවා මේකට. Next one මෙතන computer කියන එකෙන් කියන්නේ මේ processor එක base කරගෙන තියෙන 64 bit කියන එක. Disk drive Samsung 320GB hard disk එකක් මේකේ තියෙන්නේ.
display adapter ඒ කියන්නේ අපේ VGA card onboard Intel HD graphic 3000 තියෙනවා Radeon VGA card එකකුත් තව තියෙනවා dedicated VGA එකක් CD DVD drive එකක් තියෙනවා තව මේක බැලුවොත් keyboard තියෙනවා mouse තියෙනවා memory තියෙනවා ගොඩාක් devices මේකේ තියෙනවා ඔයාලට පේනවා ඇති right device manager එකෙන් කරන්නේ device identification අපේ කම්පියුටර් හයි කරලා තියෙන හැම device එකක්ම මෙතනින් identify කරගන්න ඒක හරි මම දැන් phone එක connect කරනවා එතකොට ඔයාලට පේනවද මේක refresh වෙනවා වෙලා portable device කියලා එකක් enable වෙනවා මේක කලින් තිබුණේ නැහැ අන්න බලන්න මම phone එක ගැලුවා මේක නැහැ බලන්න portable device කියලා නැහැ P වලින් තියෙන්නේ printer processor විතරයි මම ආයෙ මේක connect කරනවා දැන් ආව portable device මෙන්න මගේ phone එක detect වෙලා තියෙනවා එතනට operating system එක best try කරන operating system එක එයාට high කරන devices identify කරගන්න. ඉතින් මෙහෙම identify කරගන්න devices වලට අපි කියනවා මොනවා කියලාද? plug and play devices. මම තව device එකක් අරගෙන එනවා. right. ඔන්න මංගාව තියෙනවා modem එකක්. ඉස්සර SLT එකෙන් දුන්නා මෙන්න මේ modem එක. ZTE මෙන්න මේ modem එක. මෙන්න මේ modem එක. මං ගාව මේක දැන් තියෙනවා. මේක එකක් USB interface එකක් තියෙනවා USB connect කරන්න පුළුවන් අනිකට ටෙලිෆෝන් ලයින් එක connect කරන්න පුළුවන් මම මේක කම්පියුටරේට connect කරලා ටෙලිෆෝන් ලයින් එක ගැහුවාම ඉන්ටර්නෙට් යන්න පුළුවන් මේ modem පාවිච්චි කරලා ඉස්සර එහෙමයි අපි ඉන්ටර්නෙට් ගියේ මේ SLT modem එක දැන් මේ routers කියලා જાතියක් තියෙන්නේ right දැන් මම මේක කම්පියුටරේට plug කරන්න යන්නේ ඒකේ ලයිට් එකක්වත් පත්තුන්නේ නැහැ හැබැයි කමන්නේ device එකක් එයා identify කරගත්ත other device කියන කැටගරි එකෙන් බලන්න තියනව නේද කියලා other device එතන පොඩි question mark එකකුත් වැටිලා තියෙනවා other device කියන එක ඉස්සරහින් because this device is currently unidentified device මේක හරියටම අඳුරගෙන නැහැ එයා දන්නවා මේක modem එකක් කියලා. ඒ කියන්නේ ADSL modem කියලා detect වෙලා තියෙන්නේ. මොකද මේ කම්පියුටර් එකට මම first time ඕක plug කරේ අද. මීට කලින් කවදාවත් මේකට plug කරලා නැහැ. මේක Windows දාලා දැන් සතියක් විතර වගේ. එතකොට එහෙම තිබිලත් එයා ඒක device එක මොකක්ද කියලා identify කරගන්න එයාගේ උපරිම try එක දුන්නා. හැබැයි හරියටම identify කරගන්න බෑ. ඒ හින්දා තමයි මෙතන exclamation mark එකක් තියෙන්නේ. මම මේකට right click කරලා update driver වගේ දුන්නොත් ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් මේකේ drivers හොයාගෙන install කරගනි. ඒත් බෑ කියනවා. Windows was unable to install modem. ඒ වගේ වෙලාවක අපිට සිද්ධ වෙනවා driver කෙනෙක් කියන්නේ නිකන් control කරන එක්කෙනානේ. මේ device එකේ controller software එක මේ device එකට install කරන්න අපිට සිද්ධ වෙනවා. මේ device එකේ controller software එකක් තියෙනවා. මේ device එක ගන්නකොට ඒක මංගාව දැන් තියෙනවා CD එකක් හම්බ වෙනවා මම නිකන් ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් මේ driver CDs මොනවා වගේද කියලා driver CD හරි දැන් මේ තියෙන්නේ driver CDs දැන් මේ HP printer එකක driver CD එකක් HP laser printer එකක laser 1020 printer එකේ driver CD එක
මේ තියෙන VGA කාඩ් එකක driver CD එක. මේක Asus P5 KPL motherboard එකක driver CD එකක් වෙන්න ඇති. මේකත් driver CD එකක් Dell Optiplex computer එකක. මේකත් driver CD එකක් Intel desktop motherboard එකක D මේ ටික පරණ motherboard. මේ Nvidia VGA card එකක driver CD එකක්. පරණ version එකක් Windows XP වලට එහෙම support කරපු. මේ විදිහට හැම එකකටම අපි device එකක් ගන්නකොට අලුතෙන් driver CD එකක් කියලා එකක් හම්බ වෙනවා. දැන් බැරි වෙලාවට device එක plug and play detect වුණේ නැත්තම් අපි මෙන්න මේ driver CD එක install කරන්න ඕන computer එකට. එතකොට මේ device එක හරි විදිහට identify කරගන්නවා operating system එකෙන්. දැන් මතක තියාගන්න ඕන ඔයාලට device එකක් high කරපු ගමන් වැඩ නම් ඒවා අපි කියන්නේ මොකක් කියලාද plug and play devices. Devices that do not need to install any driver to the computer before to use. This devices is known as plug and play devices. හැබැයි අනික් ඒවා එහෙම නැහැ. plug and play වැඩ කරන්න බැරි ඒවා තියෙනවා. මේ මොඩම් එකෙන් වැඩක් ගන්න පුළුවන්ද plug and play කියන concept එකට බෑ. high කරපු ගමන් වැඩ කරන්න බෑ මේක. හැබැයි මගේ phone එක pen drive එක ඔක්කොම plug and play devices. ඔයා කල්පනා කරලා බලන්න ඔයා ගාව මොනවද plug and play devices තියෙන්නේ කියලා. ඔයාගේ USB mouse එකක් තියෙනවා නම් ඒක plug and play. USB keyboard USB devices ඔක්කොම වගේ plug and play. additional ඔය printer වගේ දේවල් තමයි plug and play නැත්තේ. right. අපි ලියා ගමු device manager. There are several peripheral devices connected to a computer system. The operating system is responsible for the management of those devices. Device controllers, also known as device drivers, are used to control the devices. New paragraph. Today, there are a number of devices which work once they are connected to the computer. These devices are known as plug and play devices. The relevant device drivers are installed automatically. ඒ device වල ඔය pen drive වල මගේ mobile phone එකේ ගොඩක් device වල තියෙනවා firmware එකක්. එතකොට ඒක plug and play වැඩ කරන්නේ ඒක high කරපු ගමන් ඒ device එකේ තියෙන software එකේ device එක identify කරගන්න. ඒක හරිය lazy නැත්නම් අපිට driver CDs හොය ඉන්න එපා. එහෙනම් ගොඩක් වෙලාවට මේ කාලේ මේ කට්ටිය සල්ලි වලට ගන්නවා නම් external devices ගන්නේ plug and play කියන concept එකේ තියෙන devices. ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා plug and play support කරන devices වලට. Right. Next one. Device manager. And the third one, oh, right. Next one. File management.
ෆයිල් මැනේජ්මන්ට් වලදී ඔපරේටින් සිස්ටම් එක ෆයිල් මැනේජ් කරන්න මොනවද පාවිච්චි කරන ටෙක්නික්. කම්පියුටර් එකේ ෆයිල් මැනේජ් වෙනවා. දැන් අපි ෆයිල් කොහෙද දාන්නේ? අපි දාන්නේ ෆෝල්ඩර් එකක් හදලා. මේවට කියනවා ඩිරෙක්ටරිස් කියලා. මේක ඇතුලේ මට ඕන ෆයිල් දාගන්න පුළුවන්. එක්සැම්පල් එකක් විදිහට ගත්තොත් මං ගාව තියෙනවා MP3 එකක්. සින්දුවක්. MP3 ෆයිල් දන්නවනේ .mp3 කියන ෆෝමැට් එකේ තියෙන එක. අපි හිතමු මේකේ නම මන්දපම .mp3. මෙන්න මේකට අපි කියන්නේ ෆයිල් නේම් එක කියලා. This part is known as extension. File name can be used to identify file. කවුද file name එක identify කරගන්නේ? දැන් මේක මන්දපමා කියන සින්දුව කියලා දන්නේ මමද කම්පියුටර් එකද? මම. This part is used to identify user. This part identified by user. But extension is important to operating system because operating system identify each file using file extension. Computer එකේ තියෙන lot of file එක ඒවා හැම එකටම extension එකක් තියෙනවා. මේ බලන්න. මං ගාව තියෙනවා දැන් database කියලා මෙන්න මේ ෆයිල් එකක්. මේක ෆයිල් එකක්. මේක මම තාම ෆෝල්ඩර් එකක් ඇතුළට දාලවත් නැහැ. මේක ෆයිල් එකක්. Just a file. This file has a name. Database SM5. This one also have extension MP4. මම මේකට ඩබල් ක්ලික් කරනවා. දැන් මේක ප්ලේ වෙන්න පටන් ගන්නවා මොකක් හරි ප්ලේයර් එකකින්. මම ඩිෆෝල්ට් ප්ලේයර් එකක් දෙන්නම්. දැන් මේ ෆයිල් එක ප්ලේයර් එකෙන් ඕපන් වෙලා ප්ලේ වෙනවා. right? හරි. දැන් මේක වීඩියෝ ෆයිල් එකක්නේ. මම මේක ක්ලෝස් කරනවා. මම මේකේ ෆයිල් නේම් එක වෙනස් කරනවා. abcdfg.mp4. කම්පියුටර් එකට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද මේක ඩබල් ක්ලික් කරාම ඕපන් කරන එක ගැන? නෑ, එයාට කිසි ප්‍රශ්නයක් නෑ. එයා මේක ඕපන් කරලා මේක හදාගෙන යනවා. එයාට කිසි ප්‍රශ්නයක් නෑනේ නම. දැන් මේ ෆයිල් එකේ නම වෙනස් කරපු එකේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ කම්පියුටර් එකටද මටද? මේකේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මට. දැන් වෙන දවසක මම මේක බලනවා මොකද්ද මේ ෆයිල් එක කියලා මට බලනකොට දැන් මට කේස් ඒක අඳුර ගන්න බෑ. එහෙනම් ෆයිල් නේම් එක කියන්නේ යූසර් ෆයිල් එක අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න පාර්ට් එකට. එක්ස්ටෙන්ෂන් එක කියන්නේ කම්පියුටර් එක ෆයිල් එක අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න පාර්ට් එකට. ෆයිල් එකේ නේම් එක වෙනස් කරා කියලා ෆයිල් එකට මොනවත් එෆෙක්ට් එකක් උනේ නැහනේ. මම ෆයිල් එකේ එක්ස්ටෙන්ෂන් එක වෙනස් කරනවා. මේක MP4 තියෙන්නේ. මම මේක MP3 කරනවා. දැන් ඔයා දකින්න ඇති මම එතන MP3 කියලා නම වෙනස් කරනකොට මැසේජ් එකක් ආවා. MP4 නේ තිබුණේ. ඔන්න මම MP3 වලට වෙනස් කරනවා. If you change a file name extension, the file may become unusable. Are you sure you want to change it? ඕන දෙයක් වෙච්චාවි කියලා මම yes කරන්න. unusable වුණොත් මම කළා දාන එකනේ. මම yes කරනවා. දැන් මේක MP3 එකක් වුණා. හැබැයි තාම මේ ඒකේ අර ෆයිල් ටයිප් එක විදිහට MP4 පෙන්නනවා හරිද? නම එක්ස්ටෙන්ෂන් එක MP3 වුණා. දැන් මේක ඩබල් ක්ලික් කරාම මගේ කම්පියුටර් එකේ MP3 ප්ලේ වෙන්නේ MP4 ප්ලේ වෙන්නේ ඔක්කොම එකම ප්ලේයර් එකේ. ඒකින්ද ඒක ලොකු කේස් එකක් නෙමෙයි. දැන් මේක නම් MP3 එකක්ම හින්දා මියුසික් ප්ලේයර් එක ඕපන් වුණා. ඒත් ප්‍රශ්නයක් වෙන එකක් නෑ. මොකද මේකේ වීඩියෝ සපෝට් කරනවා මට මතක විදියට.
audio play වෙනවා video play එක අද අපි කතා කරන්න යන්නේ database normalization using හරි. different එතකොට audio play වෙනවා video ටික ආවේ නැහැ. හැබැයි මම මේක pot player එක වගේ player එකක් use කරොත් ඒ කියන්නේ video player එකක් use කරොත් මේ ෆයිල් එක වීඩියෝත් එක්කම බලන්න පුළුවන්. ඒක කේස් එකක් නෑ. ඒ මොකද මේ ඔඩියෝ වීඩියෝ ඔක්කොම එකම ටයිප් එකේ හින්දා. මම මෙතන MP3 වෙනුවට change කරනවා DOC කියලා. DOCX කියලා දානවා. දාලා change කරන්න දැව්වම years දෙනවා. දැන් DOCX කියන්නේ Word වල default file format එක. මම මේක උඩ ඩබල් ක්ලික් කරාම ඕපන් වෙන්නේ Word. Word found unreadable content in කියලා ෆයිල් නේම් එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. Do you want to recover the content? Yes දෙන්න. ඒත් ඕපන් වෙන්නේ නැහැ. වීඩියෝ එකක් Word වල ප්ලේ වෙන්නේ නැහනේ. දැන් දැක්කද කම්පියුටර් එක වැරදි පාරක ගියා එක්ස්ටෙන්ෂන් එක මාරු කරපු හින්දා. එහෙනම් මතක තියාගන්න ඕන දෙයක් තමයි එක්ස්ටෙන්ෂන් එක තියෙන්නේ කම්පියුටර් එකට ෆයිල් එක අඳුරගන්න. නේම් එක තියෙන්නේ අපිට ෆයිල් එක අඳුරගන්න. right? අපි ඒක ලියාගමු. Our topic is file management. We can save data in files and we keep the files within the folders in order to manage files methodically. The operating system use file name and extension to manage files. Example කියලා මේ මම ලියලා තියෙන file name එක extension එක තියෙන විදිහ ගැන. මම අද examples තව දෙන්නම් ඕගොල්ලන්ට. File name and example for file extensions කියලා. කොහොමද image file තියෙන්නේ? අපි කම්පියුටර් එකේ images save කරගෙන තියෙන්නේ මොන වගේ extension වලින්ද? JPG extension එකක්. .bmp .png .gif ඔය වගේ format වලින් images තියෙන්න පුළුවන්. audio file කොහොමද අපි store කරන්නේ? .mp3 .wma Windows Media Audio WAV wave file .midi file audio editing වලට එහෙම MIDI ගන්න keyboard වලට මම assign කරන්න MIDI keyboards තියෙන and .ogg format එකක් තියෙනවා ODD කියලාත් තියෙනවා video formats මොනවාද .mp4 .avi .mkv .flv .mpeg තව තියෙනවා ගොඩාක් තියෙනවා formats document කොහොමද තියෙන්නේ examples මේවා ලියා ගන්න ඕන document format .txt text format .rtf rich text format .txt rtf pdf personal document format word වල නම් doc එහෙම නැත්නම් docx වගේ format තියෙනවා system file කොහමද තියෙන්නේ කම්පියුටර් එකේ .ini .inf information file .dll .sys .cab ඔයගේ format තියෙන්න පුළුවන්. අනෝවා extension වලට examples ඒ ටිකත් ලියා ගන්න.
ඉතින් මේ ෆයිල් මැනේජ්මන්ට් වලදී කතා කරන්න පුළුවන් තව දෙයක් අපිට තියෙනවා. ඒ තමයි hard disk වල මේ data store කරන්නේ files ඔක්කොම hard disk වලනේ. ඒතකොට hard disk වල file system එක කියලා එකක් තියෙනවා. hard disk වල data store කරන්න පාවිච්චි කරන file system එකක් තියෙනවා. ඒකදී අපිට FAT වගේ file system, file allocation table early version එකක් මේක. ඊළඟට new technology file system කියලා එකක් තියෙනවා. pen name format කරද්දී අපි මෙහෙම format කරනවා. මේකේ limitations තියෙනවා FAT වල. ඒව ඔක්කොම අයින් කරපු හොඳ file system එකක් NTFS. and another one EXT. තව ඔයගොල්ලෝගේ textbook එකේ මම දැක්කා තියෙනවා file system එකක් Razer file system. මේ වගේ එක file system තියෙනවා. දැන් මේක ගොඩක්ම Windows එක compatible. Windows XP වල ඉඳලම දැන් මේක තමයි පාවිච්චි වෙන්නේ from XP. FAT early version of Windows එකක් තිබුණා, Mac එකකත් යනවා FAT එක. FAT වල modern version එකක් තියෙනවා FAT 64 නැත්නම් EX FAT කියලා කියනවා. FAT 64 නැත්නම් EX FAT. extended FAT format එක. ඒක ගොඩක් හොඳයි. EXT ගොඩක්ම related Linux එක්ක. Razer එකත් Unix Mac දෙකේම අපිට දකින්න හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේවා තමයි file system. ඒ කියන්නේ data store කරන්න දැන් අපි ගාව තියෙන data දාගන්න අපි මොනවාරි system පාවිච්චි කරන්නේ දැන් එක්ක පොත් මේසේ උඩ නිකන් ගොඩ ගහලා තියෙනවා. එක්ක rack එකක කෙලින් අතට හිටවලා තියෙනවා. එක්ක ලාච්චුවක දාලා තියෙනවා. ඒවට තමයි අපි කියන්නේ file system කියලා. එතකොට එක file system තියෙනවා computer එකේ data store කරන්න. අපි ලියාගමු මෙහෙම. An operating system use different file type to store file in the storage devices. Different operating system are used different file types for this purpose. Example, FAT, NTFS, EXT and Razer file system, Razer FS. New paragraph. තව method එකක් අපිට file ගැන කතා කරන්න තියෙනවා, file access method. File access method. මොනවාද මේ file access method කියලා කියන්නේ? දැන් tape වගේ storage medium තියෙනවනේ. ඒවැ ෆයිල් එකක් ස්ටෝර් කරාම දැන් ෆයිල් ස්ටෝර් වෙන්නේ මෙන්න මෙහෙම සීක්වන්ස් ඕඩර් එකකට. එතකොට මේ ෆයිල් එක මේක ෆයිල් 1 ෆයිල් 2 එහෙම තියෙනවා කියලා හිතන්නකො ෆයිල්ස්. මේ ෆයිල් ඇක්සස් කරන්න වෙන්නේ 1 by 1 සීක්වන්ස් එකක් විදිහට අපිට ඇක්සස් කරන්න පුළුවන්. අපි මේ වගේ ෆයිල් ඇක්සස් කරනවට කියනවා සීක්වන්ෂල් ඇක්සස් කියලා. TIAL sequential access. ඩිස්ක් වගේ දේවල් වල data store කරලා තියෙනකොට ඩිස්ක් හරි නැත්නම් ඉලෙක්ට්‍රොනික මීඩියම් වල හරි මේවා data access කරන්න පාවිච්චි කරනවා. ඒ කියන්නේ අපිට ඕන තැනක data එකක් ඕනම වෙලාවක access කරන්න පුළුවන්. අපිට පුළුවන් මේ data එකට access වෙන්න ඒකෙන් කෙලින්ම මේකට පයින්නවා. ඒකෙන් මේකට again this ඔය විදිහට. එතකොට අපි ඒකට කියනවා direct access කියලා. access method දෙකක් තියෙනවා එතනදී අපිට ඉගෙන ගන්න sequential access and direct access.
ඒකත් අපි ලියා ගමු. An operating system use two different file access methods to access file from the storage devices. They are, first one, sequential access, second one, direct access. ඒ ඩයග්‍රෑම් දෙකත් ඔතනට චුට්ටක් ඇඳ ගන්න පුළුවන්. Next one. තව management procedures තියෙනවානේ. Next one. Security management. ऑपरेटिंग सिस्टम එකක් අපිට කොහොමද security දීලා තියෙන්නේ? අනු Windows environment එකේ යා virus guard එකක් අපිට Windows එක්කම දෙනවා. දැන් මේ Windows Defender security software එක මම දැන් අවුරුදු ගානක ඉඳලා පාවිච්චි කරන එකක්. එතකොට දැන් මේගොල්ලෝ මේකේ අලුතෙන් virus protection වලට අමතරව ransomware protection update එකකුත් දීලා තියෙනවා. එතකොට මගේ තියෙන partition මට ඕන නම් ransomware එකෙන් දැන් මේ laptop එකේ මොනවද data නැති එකක් හින්දා මම මේක on කරලා නැහැ. නැත්නම් අපිට ransomware control කරලා මෙතනට පුළුවන් protected folders විදියට ඔයාගේ partition එකේ තියෙන folders add කරලා දෙන්න. මෙතනට මම දැන් මගේ D partition එක add කරොත් මම D partition එක මේක add කරනවා මේක වෙන partition නැහැ. දැන් ඒ folder එක protect. ඒ කියන්නේ ඒකට remote access නැහැ. වෙන කාටවත් ඒකේ තියෙන දේවල් වෙනස් කරන්න බෑ. දැන් මොකද මේ කාලේ ransomware හරි case එකක් නේ ransomware එකක් ආපුවම මොකද වෙන්නේ කියන එකට. ඉතින් ඔය වගේ Windows Defender through අපිට ඒවා දීලා තියෙනවා. ඊළඟට අපි මොනවා හරි application එකක් install කරන්න ගියාම ඔයා දැකලා ඇති මොකක් හරි application එකක් මොනවා හරි software එකක් උඩ අපි double click කරාම මේකේ මම නිකන් මෙහෙම Chrome setup එක click කරන්නම් click කරාම එයා permission window එකක් අපෙන් අහනවා. දැන් මේක නම් මම මේ වෙලාවේ install කරලා තියෙන software එකක් නේ. security permission එකක් අහනවා එකපාර. එතකොට එයා do you want to allow this app to make changes to your device? yes දුන්නොත් තමයි install වෙන්නේ. no දුන්නොත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දැන් මම no දුන්නා. එතකොට එයා බලන්න මම no දුන්නානේ Google Chrome can be installed without administrator privilege continue. ඒත් අහනවා එහෙම කරන්නද? මම ඒත් එපා කියලා නවත්තලා දානවා. ඒ කියන්නේ operating system එකේ තියෙන security management technique හින්දා තමයි ඒවා එහෙම වෙලා තියෙන්නේ. මට ඕන නම් මගේ කම්පියුටර් එකේ තියෙන username password concept එක පාවිච්චි කරලා මට user account maintain කරන්න පුළුවන්. ඒකත් security management procedure එකක්. එතකොට අපේ කම්පියුටර් එකේ තියෙන security එතනිනුත් වැඩි කරගන්න පුළුවන් access control කරලා. right? Paragraph. There are many security issues such as virus, unauthorized access can be seen in the computer. Protecting the computer from these kind of issues are managed by the operating system. Examples: antivirus software, firewall, firewall,
and protecting computer using username and password. Right. As a last step, network management. දැන් මම මේ වෙලාවේ network management කියලා කියන්නේ මම මේ වෙලාවේ network manage කරන්න මට මොනවද තියෙන features. දැන් මම මේ වෙලාවේ internet connect කරගෙන ඉන්නවා මගේ phone එකෙන් Wi-Fi connect වෙලා. මේ වෙලාවේ මට detect වෙන Wi-Fi network තුනකුත් තියෙනවා. මං ගාව තියෙන network device එකට මම connect වුණාම network එකට connect වෙන්න ඕන කරන ඔක්කොම configuration operating system එක හදා ගන්නවා. අපි මොනවත් හදා දඟලන්න ඕනේ නැහැ. එතකොට network management වලදී IP address assign කරලා computer network එක enable කරලා firewall enable කරලා data filter කරලා ඔක්කොම වැඩ ටික operating system එක manage කරලා දෙනවා. මට කිසි කරදරයක් නැතුව මට කරන්න තියෙන්නේ network එකට connect වෙලා මගේ network access කරගන්න විතරයි. එතකොට network management කියන procedure එක operating system එකක් එක්කම attach වෙලා තියෙන procedure එක. Right, topic is network management. Operating systems support different type of network connectivities. The operating system also helps in accessing one computer from a remote computer, and it is also help to communicate text and voice between computers. දැන් OneDrive එහෙම තියෙන්නේ මම දැන් OneDrive මේක disable කරලා තියෙන්නේ. දැන් ඒක enable වුණාම මගේ desktop එක හරි මොකක් හරි මට පුළුවන් cloud එකට upload කරන්න. දැන් මේක එහෙම මම කියන්නේ මට මේකේ OneDrive තිබිලා මම මේ අයින් කරගත්තේ. මේක මේ සමහර folders මම මේකට මේ Windows දාපු ගමන් මම මගේ Microsoft account එකෙන් log වුණාම desktop එකේ මේවා තිබුණා. ඒ කියන්නේ cloud එකෙන් එයා ඒ ටික අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ features operating system එකක් network manage කරන්න දෙනවා මතක තියාගන්න. ඉතින් අපේ අද lesson එකේදී අපි බැලුවේ different type of device management techniques that provided by the operating system. Process management, memory management, device management, file management. Important ඔය හතර. Security and network management.